Payments Bank Examination Executive Examination from GDS to IPPB Executive Exam, that is on deputation exclusive class this will be. ఈ రోజు మనం కంప్యూటర్ అవేర్నెస్, డిజిటల్ పేమెంట్స్, బ్యాంకింగ్ అండ్ టెలికాం అవేర్నెస్ గురించి చూద్దాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ డిజిటల్ పేమెంట్స్ అండ్ బ్యాంకింగ్ అండ్ టెలికాం అవేర్నెస్ లో we will see in this video about what is NEFT, what is RTGS, what is ECS, what is IMPS, what is USSD or star 99 hash, what is UPI, what is BEAM, what is BEAM Aadhaar Pay, what is CTS, what is NPCI, what is NACH, what is AEPS, what is RuPay Pay Card, what is the Bharat Bill Pay, what is FASTag, what is RFID, what is MICR, what is IFSC, what is SWIFT and what is NFS. All these things we will learn today about the telecom and banking awareness about the digital payments. First off, what is digital payment? It is nothing but automation of the traditional banking services to bring all the products and services of the bank to online platform and to avoid the physical presence. And in the digital banking, you will find that you can obtain bank statements, transfer of funds like NEFT, RTGS, IMPS instead of checks and DDs. Mobile banking is also possible through smartphones. Cash withdrawals can be made through ATMs, and interoperability of India Post and banking, it is always there. And bill payments, auto debit feature is also there for utility payments. Finance, if you can see, there are demat accounts, investments and deposits that can be made digital. And as a part of Digital India, there are you can manage the checks also through CTS, that is check truncated system, that also we will learn in detail. Stay till the end and monitor the transaction records like email, SMS alerts will be given. And if you can see the difference between a digital banking and a traditional banking, there is in a traditional banking a physical presence is required. In digital banking, physical presence is not required. At the comfort of your home you can do, and the time consumption is also less when in digital banking when compared to traditional banking. 24/7 access is not available in traditional banking, but you can have in digital banking. Security threat is low in traditional banking. Digital banking, there are certain chances if you part with your OTP and all. And expensive, traditional banking is expensive, digital banking is less expensive because you may have to visit the branches. The cost also, operational cost is less for a digital banking when compared to traditional banking. There is a difference between online banking and digital banking. Online banking deals with everyday essentials such as clearing balances, reviewing transactions and transferring funds. Digital banking means both core and non-core, that is onboarding of clients to servicing the accounts to closure of accounts. So by far it is physical presence is taken as redundant, and handling all the bank operations at the place of their convenience is the main motto of digital banking. Now we will see different modes from its beginning of a digital mode, that is debit card, credit card. It is from the years 1980s we can see, and ECS, that is electronic clearance services, from 1990s it started. Electronic fund transfer, it has been initiated in the years 2000s, and the real-time gross settlements, that is RTGS, that is not available on holidays, and other days it is there, and recently it is available in the holidays also from 2020 onwards, and this has been started in the year 2004. And the National Electronics Fund Transfer, NEFT, it is not available on holidays. 2005 and 6 years it has started. Check truncated system, that is 2008 it has started. And National Payments Corporation of India, NPCI, it is very very important. It started in the year 2008 December, and it has changed the dynamics of the banking, and digital banking has been promoted to a great extent with this initiation of a National Payments Corporation of India. First off, we will see about some banking terminology awareness. ఇక్కడ మనం బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ గురించి చూసినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఇంక్ క్యారెక్టర్ రికగ్నిషన్ అంటారు, MICR అంటారు దీన్ని. ఇట్ ఈస్ a 9-digit code printed on checks using technology that uniqueness identifies the bank and branch participating in the electronic clearance system. ECS కి సంబంధించి మనకి MICR అనేటువంటిది కోడ్ ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఇంక్ క్యారెక్టర్ రికగ్నిషన్. ఈ ఫుల్ ఫార్మ్స్ కూడా తెలుసుకుని ఉండాలండి. ఇది 9-digit కోడ్ అన్నమాట, చెక్ మీద ఉంటుంది ఇది.
అట్లాగే ఇండియన్ ఫైనాన్స్ సిస్టమ్ కోడ్, దట్ ఈస్ ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ కోడ్, IFSC కోడ్ అంటాము. 11 digit కోడ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ఫా న్యూమరల్ కోడ్ అండ్ యూజ్ టు యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై బ్యాంక్ అండ్ ఇట్స్ బ్రాంచెస్. You can identify the bank or branches based on this IFSC code, and the first 4 digits represent the bank. If it is SBI, it is called SBIN, and fifth character is 0. SBIN 0 will start, and the last 6 digits in that 11 digits will be the branch code. It will be branch code 00, 11 or 1 or whatever it is. The IFSC is a mandatory for fund transfers through various payments like RTGS, NEFT, IMPS, and as it helps to identify the destination of the beneficiary bank and branch. ఆర్టీజీఎస్, ఎన్ఈఎఫ్టీ, ఐఎంపిఎస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసేటప్పుడు ఈ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ అనేటువంటిది మ్యాండేటరీ. అకౌంట్ నెంబర్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ తో మాత్రం చేతనే ఇవన్నీ కూడా చేయడానికి వీలు పడుతుంది అనమాట. అక్కడ ఒక బ్యాంక్ ఏ బ్రాంచ్ కి పంపిస్తున్నాము, ఏ బ్రాంచ్ కి సంబంధించిన బ్యాంక్ అనేటువంటిది ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్. మనకి ఇక్కడ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్, దెర్ ఇస్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ఫర్ IPPB and there is IFSC code for India Post also. These are two different codes you have to remember. If you have not seen earlier video on banking awareness, you watch that video. I have made 2 videos. And National Payments Corporation of India. First, this is the main dynamic that has changed the entire digital banking system. నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటిది ఒకటి స్థాపించారు. ఇట్ ఈస్ అన్ అంబ్రెల్లా ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఆపరేటింగ్ రీటైల్ పేమెంట్స్ అండ్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఈస్ అన్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ and Indian Bank Association under the provisions of Payment and Settlements Act 2007 for creating a robust payment and settlement infrastructure in India. ఈ NPCI అనేటువంటిది ఏంటంటే ఇది ఒక పెద్ద గొడుగు అనమాట. దీని కింద చాలా వస్తాయి అనమాట. IMPS, UPI పేమెంట్స్, ఇట్లా రూపీ కార్డు, ఇవన్నీ కూడా దాని కిందకే వస్తాయి. ఈ NPCI అనేది పెద్ద పేమెంట్ గేట్వే టైప్ లో అనమాట. ఇందులో మనకేంటంటే NPSI కింద చాలా ఇందాక ఫస్ట్ లో చెప్పుకున్నాం సార్, అవన్నీ దీని కిందకే వస్తాయి అనమాట. రూపే కార్డ్ అని చెప్పేసి, UPI, IMPS, RTGS ఇవన్నీ కూడా దీని కిందకే వస్తాయి. ఇండియాస్ RTGS వాజ్ ద ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ వాల్యూ payment system in world to be implemented adopting ISO 20022 standard for messaging. ఇక్కడ మీకు ఈ ఫస్ట్ RTGS ఏది అంటే ఫస్ట్ లార్జ్ వాల్యూ పేమెంట్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఏది అంటే కనుక ఇండియాస్ RTGS అనమాట. ఇది ISO 20022 స్టాండర్డ్ మెసేజింగ్ ప్రకారము ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. దెన్ దేర్ ఈస్ నేషనల్ ఆటోమేటెడ్ క్లియరింగ్ హౌస్, దట్ ఈస్ NACH. Earlier you used to have ECS, that is electronic clearance system. NACH is a big electronic clearance system. You can say NACH is a centralized ECS system operated by NPCI, and high volume electronic transfers happen here. Occasional transfers also happen here. Improvement of ECS activation time is 30 days earlier, whereas now under NACH it is just 10 days activation happens, and DBTs happen through NACH also. Manandariki telusu డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అనేటువంటివి ఈ NREGS ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ కూడా NACH ద్వారానే అవుతాయి. నేషనల్ ఆటోమేటెడ్ క్లియరెన్స్ హౌస్ అనమాట. గవర్నమెంట్ ఇటు డబ్బు ఇవ్వగానే ఇటు NACH ద్వారా పేమెంట్ అనేటువంటిది డైరెక్ట్ గా అకౌంట్ లోకి, బెనిఫిషియరీ అకౌంట్ లోకి పడిపోతుంది. దాన్ని డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు. ఈ NACH అనేటువంటిది ఒక మేజర్ పార్ట్ కింద ఉంటదన్నమాట. NACH Aadhaar payment bridge system developed by NPCI has been helping the government and government agencies in making direct benefit transfer scheme a success. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆధార్ పేమెంట్ బ్రిడ్జ్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది కూడా NACH డెవలప్ చేసింది, మనకి NPCI ద్వారా డెవలప్ అయిందనమాట. ఈ NACH వాళ్ళదే ఇది కూడా ఆధార్ పేమెంట్ బ్రిడ్జ్ అని APB అంటారు. దీనిలో ఏంటంటే గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ కానీ ఏజెన్సీస్ తాలూకు అన్ని డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అన్ని కూడా సక్సెస్ అవడానికి NACH ఆధార్ పేమెంట్ బ్రిడ్జ్ సిస్టమ్, ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ సిస్టమ్ అనమాట, అది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా allowed customers to use contactless payments through both debit and credit cards up to 5,000. This is 5,000 is important for your exam. కాంటాక్ట్లెస్ మన క్రెడిట్ కార్డు కానీ డెబిట్ కార్డు కానీ కాంటాక్ట్లెస్ అని చెప్పేసి ఇట్లా అంటిస్తే చాలు, మన POS ఉంటది కదా, ఎవరైతే షాప్స్ లో వాటిల్లో చేసినప్పుడు జస్ట్ క్రెడిట్ కార్డు కానీ డెబిట్ కార్డు కానీ వైఫై తో టచ్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. ఎంతవరకు ఇది వరకు 2,000 ఉండేది, దాన్ని 5,000 చేశారు. కాంటాక్ట్లెస్ పేమెంట్ అనమాట. స్వైప్ చేయాల్సిన పని లేదు, జస్ట్ అంటిస్తే చాలు.
Unified Payments Interface, that is UPI, is a system that powers multiple bank accounts into single mobile application, merging several bank features, seamless fund routing and merchant payments into one hood. UPI, it is based on the NPCI only, and here you can have different banks features also available under UPI, and seamless fund transfer can happen through merchant payments also you can make. You can use the QR response code, that is QR code also you can use and scan and pay it, and customer not required to enter the details like card number or account number or IFSC code. ఇందులో ఏంటంటే మనకి కార్డ్ నెంబర్ కానీ అకౌంట్ నెంబర్ కానీ IFSC కోడ్ కానీ మనము ఎంటర్ చేయాల్సిన పని లేదు. మామూలుగా ఇదంతా డైరెక్ట్ గా యూపీఐ పేమెంట్స్ అనేటువంటి మనకి క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా స్కాన్ చేయటం కానీ మనకి ఇది ఫోన్ పే, గూగుల్ పే ఇట్లాంటివన్నీ చూస్తున్నాం కదా దానిలో అనమాట. అట్లాగే మీకు ఈ ఆర్బీఐ డాక్స్ సంబంధించి ఒక లింక్ అయితే నేను మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను. ఆ డాక్యుమెంట్ అంతా చూడండి, మీకు ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటాను నేను. అట్లాగే ఇమీడియట్ పేమెంట్ సిస్టమ్ IMPS అంటారు. ఈ IM కలిపేసి ఒకటే మాట ఇమీడియట్ పేమెంట్ సిస్టమ్ అంటారు. IMPS ప్రొవైడ్స్ రోబస్ట్ అండ్ రియల్ టైమ్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ విచ్ ఆఫర్స్ అన్ ఇన్స్టెంట్ 24/7 ఇంటర్బ్యాంక్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ సర్వీస్ దట్ కుడ్ బి యాక్సెస్డ్ ఆన్ ది మల్టిపుల్ ఛానల్స్ లైక్ మొబైల్, ఇంటర్నెట్, ATM అండ్ SMS. ఈ IMPS ద్వారా అనమాట 24/7 మనం ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేటువంటిది చేసుకోవచ్చు, ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. మొబైల్లో కానీ, ఇంటర్నెట్ లో కానీ, ATMs లో కానీ, SMS ద్వారా కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. IMPS is an emphatic service which allow transferring of funds instantly within banks across India, which is not only safe but economical. ఈ IMPS తో ఏంటంటే మనకి తక్కువ డబ్బులతోటి అయిపోతుంది, కొన్నిసార్లు ఫ్రీ కూడా ఉంటుంది. కరెంట్లీ ఆన్ IMPS 647 మెంబర్స్ ఆర్ లైవ్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ బ్యాంక్స్ అండ్ PPIs. మొబైల్ మనీ ఐడెంటిఫైర్ MMID అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది, దాంతో మనం IMPS ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయొచ్చు అనమాట. ఈ MMID అనేది మనకి MMID పిన్ అంటారు, అది క్రూషియల్ అనమాట. తోటి మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది మొబైల్ ద్వారానే ఈజీగా చేసేయచ్చు. Coming into Aadhaar enabled payment system, this is one of the type of payment system, digital payment system. AEPS is a bank led model which allows online interoperable financial inclusions transaction at POS means pass through the ATM, micro ATM through business correspondent of any bank using Aadhaar authentication. AEPS ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది మన అందరికి తెలుసు. జనరల్ గా బ్యాంక్ నేమ్, ఆధార్ నెంబరు, ఫింగర్ ప్రింట్ క్యాప్చర్ తోటి, ఈ ఎన్రోల్మెంట్ తోటి, ఈ సింపుల్ గా ఈ 3 ఇన్పుట్స్ తోటి AEPS జరుగుతుంది. AEPS allows you to do following transactions: cash deposits, cash withdrawals, balance inquiry, mini statement, Aadhaar to Aadhaar fund transfer, authentication, Beam Aadhaar, pay. These things you can do through Aadhaar enabled payment system. Coming into RuPay card. RuPay card is the first of its kind domestic card payment network of India with widespread acceptance at ATMs, POS devices and e-commerce websites across India. RuPay card అనేటువంటిది మనకి ఈ ఆల్ ఇండియా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఇది ATMs లో కానీ, తర్వాత POS డివైసెస్ లో కూడా మనం స్కాన్ చేసి, ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ లో కూడా స్కాన్ చేసి మనం అమౌంట్ పే చేయొచ్చు. అట్లాగే పేమెంట్ దీని కింద. అలాగే RuPay is a product of NPCI, ఇది కూడా NPCI ప్రొడక్ట్ ఏను, అంబ్రెల్లా ఆర్గనైజేషన్ ద పవర్స్ ద రీటైల్ పేమెంట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ. అండ్ రూపీ క్లాసిక్ అనేటువంటిది ఉంది మనకి SBI లో ఉండేట్టుగానే దీనిలో కూడా రూపీ క్లాసిక్, ప్లాటినమ్, సెలెక్ట్ వేరియంట్ కార్డ్స్ కూడా ఆపర్చునిటీస్ డిజైన్డ్ ఫర్ మాసెస్ అండ్ ఎఫ్లుయెంట్ కస్టమర్స్. మాసెస్ అంటే మామూలుగా అందరి కోసము, ఎఫ్లుయెంట్ కస్టమర్స్ అంటే ఇంకా ప్రీమియం వాళ్ళకి ప్లాటినమ్, గోల్డ్ అలాంటివి కూడా ఉన్నాయన్నమాట. RuPay కాంటాక్ట్లెస్ టోకనైజేషన్ అనేటువంటిది కూడా ఉంది. కాంటాక్ట్లెస్ అనేటువంటి ఆపర్చునిటీ RuPay కార్డ్ లో కూడా ఉంది, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. భారత్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ మనీ యాప్ అంటే భీమ్ యాప్ అంటాం, మనకు తెలుసు. భారత్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ మనీ అన్నమాట. అది BH అంటే భారత్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మళ్ళీ ఇక్కడ H అంటే ఏదో అనుకోకూడదు. భారత్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ మనీ is an app that lets you make simple, easy and quick payment transactions using unified payment interface, that is UPI. You can make instant bank to bank payments and pay and collect money using just mobile number and virtual payment address, that is UPI ID. ఈ భీమ్ యాప్ ద్వారా ఏంటంటే మనకి పేమెంట్స్ అనేటువంటివి చేయొచ్చు, బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్స్ పేమెంట్స్ చేయొచ్చు, కలెక్షన్ కూడా చేసుకోవచ్చు, మనీ కూడా వెనక్కి తీసుకోవచ్చు, మొబైల్ నెంబర్ ద్వారా కూడా చేసేయచ్చు, వర్చువల్ పేమెంట్ ఐడి అడ్రస్ UPI ID ద్వారా కూడా చేయొచ్చు, సెండ్ మనీ చేయొచ్చు, QR కోడ్ స్కాన్ చేయొచ్చు భీమ్ యాప్ లో, రిక్వెస్ట్ మనీ చేయొచ్చు, చెక్ బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చు, UPI పిన్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, స్విచ్ బిట్వీన్ మల్టిపుల్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ లో కూడా భీమ్ యాప్ లో ఏంటంటే ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ లోని అమౌంట్ ని ఇంకో బ్యాంక్ అకౌంట్ లో కూడా ఈజీగా పంపించవచ్చు.
Next comes the Bharat Bill Payment System. This Bharat Bill Payment System is a Reserve Bank of India conceptualized system driven by the NPCI. It is one-stop ecosystem for payment of all bills, providing an interoperable and accessible anytime, anywhere bill payment service to all the customers across India with the certainty, reliability, and safety of transactions. Here, Bharat Bill Payment System అంటే ఏంటన్నమాట, మనకి ఇందులో మనకి NPCI ద్వారానే ఇది కూడా కాన్సెప్ట్ కూడా NPCI ద్వారా వచ్చిందేను. వన్ స్టాప్ ఇకోసిస్టమ్ అనమాట. ఎనీవేర్ ఎనీ టైం మనకి బిల్ పేమెంట్స్, యూటిలిటీ పేమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా చేయొచ్చు అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ బిల్లు, గ్యాస్ బిల్లు, వాటర్ బిల్లు, ఇవన్నీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా. భారత్ బిల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కెన్ బి ఇనిషియేటెడ్ త్రూ మల్టిపుల్ ఛానల్స్ లైక్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, mobile wallets, kiosk, ATM, bank branches, agents, business correspondents by just looking at the Bharat Bill Pay logo. Bharat Bill Pay logo ద్వారా క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడక్కడ ఇంటర్నెట్ లో కానీ, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ లో కానీ, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ లో కానీ, మొబైల్ వ్యాలెట్స్ లో కానీ, కియోస్క్ లో కానీ, ఏటీఎం ద్వారా, ఏటీఎం ఏజెంట్స్ లో కానీ, ఇక్కడెక్కడైనా ఈ పేమెంట్స్ అనేది యూటిలిటీ బిల్స్ కట్టుకోవచ్చు అనమాట. Aadhaar Pay enables merchants to receive digital payments from customers over the counter through Aadhaar authentication. Aadhaar authentication ద్వారా కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి కూడా బిల్ పేమెంట్స్ అనేటువంటివి మర్చెంట్స్ తీసుకోవచ్చు. ఎవరైతే మర్చెంట్స్ ఉంటారో, ఎవరైతే హౌస్ షాప్స్ ఉంటాయో వాళ్ళు తీసుకుంటానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఈ Aadhaar పే ద్వారా వాళ్ళు బయోమెట్రిక్ వేస్తే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళ పేమెంట్స్ అనేటువంటివి తీసుకోవచ్చు. It allows for any merchant associated with acquiring bank live on Aadhaar Pay to accept payment from customer of any bank by authenticating the customer's biometric. Customers యొక్క biometric అంటే ఏలుముద్ర తీసుకొని ఆ పేమెంట్ అనేటువంటిది బ్యాంక్ పేమెంట్స్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట. able to effect the same, merchant should have an Android mobile with Aadhaar app. Aadhaar app అనేటువంటిది ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఇందులో చేయాలంటే. అలాగే సర్టిఫైడ్ బయోమెట్రిక్ స్కానర్ అటాచ్డ్ విత్ ది మొబైల్, కియోస్క్, టాబ్లెట్ ఆన్ USB పోర్ట్ ఆర్ మైక్రో ATM ఆర్ పాస్ ఆర్ MPOS. దీనికి కావాల్సిన ఏంటంటే Aadhaar యాప్ ఉండాలి ఇద్దరికి కూడాను, కస్టమర్ కి తర్వాత మర్చెంట్ కి. మర్చెంట్ దగ్గర బయోమెట్రిక్ స్కానర్ ఉండాలి సర్టిఫైడ్ ది, అలాగే కియోస్క్ ఉండాలి, అంటే లేకపోతే మొబైల్ ఫోన్ కానీ, టాబ్లెట్ కానీ, USB పోర్ట్ తో ఉన్నటువంటి మైక్రో ATM కానీ ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట. బోత్ కస్టమర్ అండ్ మర్చెంట్ షుడ్ హ్యావ్ దేర్ ఆధార్ లింక్ టు ద బ్యాంక్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ కి ఆధార్ లింక్ అయితే కంపల్సరీ ఉంటే మాత్రం చేతనే ఈ Aadhaar యాప్ అనేది పనిచేస్తుంది అనమాట. *99#, ఇది టెలికాం సర్వీసెస్ లో ఒక పార్ట్ అండి. టెలికాం సర్వీసెస్ గురించి ఏం చెప్పలేదు అనుకోకండి. ఇదేంటంటే *99# అనేటువంటిది USSD, దట్ ఈస్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ సప్లిమెంటరీ సర్వీస్ డేటా బేస్డ్ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ సర్వీస్ ఆఫ్ NPCI వాజ్ ఇనిషియల్లీ లాంచ్డ్ ఇన్ 2012 నవంబర్. ఇదేంటంటే *99# అని చెప్పేసి మనకి మామూలు ఫోన్, టచ్ ఫోన్ కాకుండా మామూలు ఫోన్లు ఉంటాయి కదా, బేసిక్ ఫోన్ కానీ టచ్ ఫోన్ లో రెండు చోట్ల కూడా ఇది కనుక నొక్కితే మనకి ఈ పేమెంట్ మాడ్యూల్ అనేటువంటిది స్టార్ట్ అవుతుంది. సర్వీస్ ఈజ్ యూనిక్ ఇంటరాపరబుల్ డైరెక్ట్ టు కన్స్యూమర్ సర్వీస్ దట్ బ్రింగ్స్ టుగెదర్ ది డైవర్స్ ఎకోసిస్టమ్ పార్ట్నర్స్ సచ్ యాజ్ బ్యాంక్స్ అండ్ TSPs అంటే టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అనమాట. ఈజ్ నౌ అవైలబుల్ ఫర్ నాన్ ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ మొబైల్ బేస్డ్ డివైసెస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డైలింగ్ ఆప్షన్ *99# and is known as USSD 2.0. This functionality USSD 2.0 is launched along with the BEAM on 30th December 2016. ఇది BEAM యాప్ అనేటువంటిది December 2016 30th స్టార్ట్ అయింది. *99# service includes sending and receiving internet bank account to account fund, balance enquiries, setting, changing UPI pins, డిసైడ్స్ హోస్ట్ ఆఫ్ అదర్ సర్వీసెస్. ఈ *99# లో మనకి ఏంటంటే డబ్బులు పంపించుకోవచ్చు, రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు, బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ చేయొచ్చు, సెట్టింగ్ చేంజెస్ చేయొచ్చు. దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే టెలికాం సర్వీసెస్ ద్వారా బ్యాంకింగ్ అనేటువంటిది ఎవరికైతే స్మార్ట్ ఫోన్స్ లేవో వాళ్ళకు కూడా జరగడం కోసం ఇటువంటి సర్వీసెస్ ని పెట్టారనమాట. ఈ *99# అనేటువంటిది స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో పనిచేస్తుంది, అదర్ దాన్ బేసిక్ మోడల్ ఫోన్స్ లో కూడా పనిచేస్తుంది. ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ కూడా లేకపోయినా కూడా అది పనిచేస్తుంది అనమాట. చెక్ ట్రంకేటెడ్ సిస్టమ్, CTS సిస్టమ్ అంటారు. ప్రియర్ టు CTS క్లియరింగ్, ఇది చెక్స్ అనేటువంటి ఇదివరకు ఏం చేసేవాళ్ళంటే CTS రాకముందు MICR అనేటువంటిది ఉండేది, క్లియరింగ్ అనేటువంటిది. MICR మీన్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇంక్ క్యారెక్టర్ రికగ్నిషన్ అంటారు. ఈ 66 MICR సెంటర్స్ అక్రాస్ ఇండియా ఉండేవి. ఈ MICR centers used to take clearing and settle in their local geography, and the intra MICR clearing was considered outstation clearing. ఎక్కడైతే ఈ 66 చోట్ల కూడా అదే రోజు క్లియరెన్స్ అయిపోయే చెక్స్ పేమెంట్ కూడా జరిగేదేవి. ఏదైతే అదర్ స్టేషన్స్ లో ఉంటాయో నెక్స్ట్ రోజు ఆ పై రోజు అట్లా టైం పట్టేది. ఆ ప్లేస్ కి చెక్కులు పంపించి ఫిజికల్ చెక్స్, ఫిజికల్ క్లియరెన్స్ అనేటువంటిది ఉండేది.
during the MICR clearance, physical instruments are traveling for clearing to respective MICR center. That ఇవన్నీ కూడా ఉండే అనమాట. ఇదివరకు చెక్ ఫిజికల్ గా వెళ్ళి అక్కడ క్లియర్ అయ్యి ఆ బ్యాంక్ అవుట్ స్టేషన్ ఉంటే అవుట్ స్టేషన్ కి వెళ్ళి క్లియర్ అయ్యి వచ్చేది, చాలా టైం పట్టేది. ఆ ప్రాబ్లం అంతా లేకుండా ఉండడం కోసం ఈ చెక్ ట్రంకేటెడ్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది పెట్టడం జరిగింది. ఈ చెక్ ట్రంకేటెడ్ సిస్టమ్ లో ఏంటంటే ద ఫిజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇస్ ట్రంకేటెడ్ అంటే ఎక్కడదక్కడే ఉంచటం అనమాట, ఆపటం. అట్ ద ప్రెసెంట్ బ్యాంక్ దగ్గరే ఈ చెక్ ని అట్టె పెట్టేస్తారు. ఆ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది అనమాట, ఇమేజెస్ అండ్ డేటా ఆఫ్ ద కలెక్టెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్యాప్చర్డ్ అట్ ద ప్రెసెంటింగ్ బ్యాంక్ వుడ్ ట్రావెల్ ఎలక్ట్రానికల్లీ టు ద డ్రాయీ బ్యాంక్ ఫర్ ప్రాసెసింగ్ ద సేమ్. ఇప్పుడు ఇమేజెస్ డేటా ఏదైతే క్యాప్చర్ చేశారో అవి ఎలక్ట్రానిక్ గా స్కాన్ చేసి ఆధార్ బ్యాంక్ కి పంపిస్తారు. ఫిజికల్ చెక్ ఎక్కడికి వెళ్ళదు, ఎక్కడైతే చెక్ ప్రెజెంట్ చేశారో అక్కడే ఉండిపోతుంది. కానీ ఎలక్ట్రానిక్ గా ఈ చెక్ సంబంధించిన ఎంఐసిఆర్ కోడ్ కానీ ఇట్లాంటివి ఇవన్నీ స్కాన్ చేసి ఈ చెక్ సిటిఎస్ 2010 అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది చెక్స్ అనమాట. ఆ చెక్ మోడల్ లోకి మారిన తర్వాత అది స్కాన్ చేసి అందులో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ డేటాని ఆ డ్రాయీ బ్యాంక్ ఎవరికైతే బ్యాంక్ వెళ్ళాలో అక్కడ పంపిస్తారు. వాళ్ళు దాని యొక్క ఆథెంటిసిటీని ఓకే చేసి రిటర్న్ చేస్తారు. దాన్ని రిటర్న్ సైకిల్ అంటారు. ద రిటర్న్ సైకిల్ వుడ్ బి కంప్లీటెడ్ నెక్స్ట్ డే అండ్ ద సెటిల్మెంట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ ఆన్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ రిటర్న్ సైకిల్. సో ఇమీడియట్లీ ద చెక్ విల్ బి క్లియర్డ్ based on the electronic data transfer, and the physical movement of checks is avoided. And finally there are only some 3 regional grids are there for CTS checks, and only in those 3 grids the checks will be cleared electronically. All clearing locations of the grid are settled together plus T+1 basis. That means if a check is presented today, by tomorrow all the checks will be cleared. Reduced timelines for check clearance. Check clearance త్వరితగతిని చేయడం కోసం ఈ చెక్ ట్రంకేటెడ్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది డేటాని పంపించడం, ఎలక్ట్రానిక్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేయటము, ఫిజికల్ చెక్స్ పంపించకుండా ఉండడం ద్వారా చేస్తున్నారు అనమాట. అది చెక్ ట్రంకేటెడ్ సిస్టమ్ అంటే. నేషనల్ ఎలక్ట్రానిక్ టోల్ కలెక్షన్ ఫాస్టాగ్. మనందరికీ తెలుసు ఫాస్టాగ్ అనేటువంటిది కార్లు వెళ్తున్నప్పుడు మనకి అక్కడ క్లిక్ చేసి టోల్ ఫీ కట్టేస్తామని చెప్పేసి నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా హస్ డెవలప్డ్ నేషనల్ ఎలక్ట్రానిక్ టోల్ కలెక్షన్ NETC program to meet the electronic tolling requirements of Indian market. FASTag is a device that employs radio frequency identification technology for making toll payments directly while the vehicle is in motion. ఈ RFID అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ అనమాట. ఐడి అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అట్ ఫాస్టాగ్ లో ఉపయోగించేది ఏంటి అంటే కనుక RFID. అందులో ఏంటన్నమాట, ఏం చేస్తుంది, కార్ రాగానే ఆటోమేటిక్ గా RFID ని రీడ్ చేస్తుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి స్కానర్ విండ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది, ఆఫ్ ద వెహికల్ పైన ఉంటుంది. కాబట్టి RFID enables the customer to make the toll payments directly from the account which is linked to FASTag. ఈ RFID ట్యాగ్ అక్కడ పెడతారు. అది అక్కడ ఉండేటువంటి టోల్ గేట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి రీడర్ ఉంటది, RFID రీడర్, స్కానర్, అది స్కాన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా అందులో నుంచి డబ్బులు కట్ అయిపోతాయి అనమాట. ఫాస్టాగ్ ఆఫర్స్ ది కన్వీనియన్స్ ఆఫ్ క్యాష్లెస్ పేమెంట్ అలాంగ్ విత్ ది బెనిఫిట్స్ లైక్ సేవింగ్స్ ఆన్ ఫ్యూయల్ అండ్ టైమ్ యాజ్ ద కస్టమర్ డస్ నాట్ హ్యావ్ టు స్టాప్ ఎట్ టోల్ ప్లాజా. టోల్ ప్లాజాలో ఎక్కువ ఇదివరకు బోర్డంతో వెయిటింగ్ అనేటువంటిది డబ్బులు ఇచ్చి తీసుకోవటం ఉండేది, అదంతా లేకుండా క్యాష్లెస్ పేమెంట్స్ అనమాట. దాన్ని ఫాస్టాగ్ అంటున్నారు. ఇది నేషనల్ NPCI ద్వారా పెట్టింది. ఈ NHAI అంటే నేషనల్ అథారిటీ వాళ్ళు దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది డిఫరెంట్ పేమెంట్ మాడ్యూల్స్ అండ్ టుడే వీ హ్యావ్ సీన్ ద డిజిటల్ బ్యాంకింగ్, NPCI, నేషనల్ NACH, భీమ్ ఆధార్, నేషనల్ ఎలక్ట్రానిక్ టోల్ కలెక్షన్ అండ్ ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్. అండ్ through Aadhaar enabled payment system you can have the demographic authentication, best finger detection, BFD కూడా చేయొచ్చు, EKYC చేయొచ్చు. అండ్ సొసైటీ ఫర్ వరల్డ్ వైడ్ ఇంటర్బ్యాంక్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్, స్విఫ్ట్ అంటారు దీన్ని. స్విఫ్ట్ బిగ్ కోడ్ అంటారు, యూనిక్ కోడ్ టు సెండ్ అండ్ రిసీవ్ పేమెంట్స్ బై ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫండ్స్ ని పేమెంట్ చేయడానికి కానీ, రిసీవ్ చేసుకోవడానికి కానీ, అదర్ కంట్రీస్ నుంచి చేసుకోవడానికి, ఫారెన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయడానికి ఇది స్విఫ్ట్ కోడ్ అనేటువంటిది ఒక కోడ్ ని వాడుతుంది బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ అనమాట. ఆ బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ వాళ్ళు స్విఫ్ట్ కోడ్ వాడుకొని వాళ్ళు ఇంటర్నల్ బుక్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకుంటారన్నమాట. వాళ్ళు ఒక బ్యాంక్ తాలూకు ఇంకో బ్యాంక్ పేమెంట్ ఇస్తే వాళ్ళు తర్వాత ఈ బ్యాంక్ కి ఆ పేమెంట్స్ తీసుకుంటారు. ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు అందరూ ఒకే బ్యాంక్ ని ఫారిన్ కంట్రీస్ తోటి ఉండాలని లేదు కాబట్టి ఇట్లా ఈ ఇంటర్నల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ కోసం ఒక కోడ్ అనేటువంటిది పెట్టుకుంటారు. ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఉండదు. అకౌంట్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చేసుకుంటాయి అనమాట. ఇది సొసైటీ ఫర్ వరల్డ్ ఇంటర్ బ్యాంక్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్, స్విఫ్ట్ అంటారు, అది స్విఫ్ట్ కోడ్ అనమాట. భారత్ బిల్ పే చూసాము, రూపే కార్డు ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్స్ చూసాము.
ఎన్ఈఎఫ్టీ చూసాము కదా, సెక్యూర్డ్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ నాట్ అవైలబుల్ అండ్ బ్యాంక్ హాలిడేస్ అని చూసాము. ఎలక్ట్రానిక్ క్లియరెన్స్, శాలరీ పేమెంట్స్ కానీ, పెన్షన్ కానీ, రిపిటేటివ్ నేచర్ ఉన్నవి ఎలక్ట్రానిక్ క్లియరెన్స్ పేమెంట్స్ అని చూసాము. ఇది ఓల్డ్ మోడల్, ఇప్పుడు ఎన్ఏసిహెచ్ తోటి రీప్లేస్ అయిపోయింది. ఇది ఐఎంపిఎస్ వచ్చేసరికి 24/7/365 ఉంటుంది. ఇంటర్ బ్యాంకింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్వీస్ త్రూ ఎన్పిసిఐ ఉంటుంది. ఎన్ఎఫ్ఎస్ స్విచ్ ద్వారా ఉంటుంది. ఎన్ఎఫ్ఎస్ స్విచ్ అంటే ఏం లేదండి, ఏటీఎం అన్నమాట, నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ స్విచ్ అంటారు. ఆల్ ఏటీఎంస్ అన్ని కూడా ఈ నేషనల్ ఫైనాన్స్ స్విచ్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి ఒక బ్యాంకు యొక్క డిపాజిట్ కానీ, విత్ డ్రాయల్ కానీ, ఇంకొక దాంట్లో ఏటీఎం లో, ఒక ఏటీఎం లోనే అన్ని బ్యాంకుల యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్, విత్ డ్రాయల్, డిపాజిట్స్, బ్యాలెన్సెస్ చూడటం కానీ అన్నిటువంటి పాసిబుల్ అవడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ స్విచ్ అనేటువంటిది దిస్ విల్ ఎనేబుల్ ఆల్ ది బ్యాంక్స్ టు హ్యావ్ దేర్ transactions at some shared ATMs where they can see the balances also. అలాగే ఇమీడియట్ పేమెంట్ సిస్టమ్ చూసాము, 24/7 ఇంటర్ బ్యాంకింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎన్పిసిఐ ద్వారా, ఎన్ఎఫ్ఎస్ స్విచ్ అనేటువంటి చూసాము. హాలిడేస్ లో కూడా ఐఎంపిఎస్ ఉంటుంది. మల్టీ ఛానల్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి చూసాము. యూజింగ్ బ్యాంక్, ఏటీఎం, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంక్ బ్రాంచెస్ లో కూడా జరుగుతుంది. యూపీఐ గురించి చూసినప్పుడు 2 different బ్యాంక్స్ మధ్య ట్రాన్సాక్షన్స్ అవి launched by NPCI 11/4/2016. మల్టిపుల్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఇన్ సింగిల్ మొబైల్ అప్లికేషన్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు. ఫాస్టర్ దాన్ ఎన్ఈఎఫ్టీ కంటే కూడా యూపీఐ ఫాస్టర్, అన్ని రోజులు పనిచేస్తుంది, హాలిడేస్ లో కూడా పనిచేస్తుంది. భీమ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే భీమ్ భారత్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ మనీ అనేటువంటిది మొబైల్ బేస్డ్ యాప్ అని చెప్పేసి చూసుకున్నాం. ఎన్పిసిఐ అయితే ఇది కూడా యూపీఐ. అట్లాగే బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్, కలెక్టింగ్ మనీ బై యూజింగ్ మొబైల్ నంబర్ ఆర్ యూపీఐ ఐడిని బట్టి చేయొచ్చు అనమాట. ఇవన్నీ కూడా పేమెంట్స్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్. మీరు కనుక అంతకు ముందు నేను చేసిన 2 వీడియోస్ చూడకపోతే, అవేర్నెస్ అబౌట్ ఐపీపీబీ ప్రొడక్ట్స్ అనేటువంటిది ఒకటి చేశాను చూడండి, ఐపీపీబీ ఎగ్జిక్యూటివ్ పనికి వస్తుంది. అలాగే బేసిక్ బ్యాంకింగ్ అండ్ పేమెంట్ బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ అనేటువంటిది కూడా చేశాను, 2 వీడియోస్ చేశాను, అవన్నీ కూడా చూడండి. థ్యాంక్ యూ. సబ్స్క్రైబ్ టు కెరీర్ పోస్ట్.